पंजाब तो पंजाब सरकार दा आखिरी बजट है तो चोण पिटारे दे विचों की निकलेगा कैप्टन दे इस दे नजर बनी हुई है क्योंकि अज चोण पिटारा खुलेगा। अज बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल दे वल्लों अपनी सरकार दा आखिरी बजट पेश करेंगे। पहला बजट जिस वेले पेश किया गया सी 2017 दे विच तां बड़ियां सारियां गल्लां कहियां गईयां सी कि जो इस बजट दे विच नहीं है आने वाले बजट दे विच उस नूं पूरा कर दिता जाएगा। पर हुण आखिरी बजट दी वारी आ गई है। आखिरी बजट दे विच कि अपने तमाम वादे सरकार पूरे कर पाउंदी है। 11 बजे सदन विच बजट पेश किया जाएगा खजाना मंत्री दे वल्लों। तो उस तो पहला हुण तो कुछ देर बाद यानी 9 बजे कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कैबिनेट बैठक च बजट नूं मंजूरी मिलेगी। सीधा रुख करदे हां पंकज कपाही साडे सहयोगी जुड़े ने खजाना मंत्री दे घर दे बाहर। तो पंकज इस घर दे विचों सिर्फ अज मनप्रीत बादल नहीं निकलणगे बल्कि वह उम्मीदां दा पटारा निकलेगा जिस दे वल पंजाब दी पूरी जनता वख-वख वर्ग टकटकी लगा के देख रहे हैं। बिल्कुल क्योंकि ये आखिरी बजट जिहड़ा वा 2017 की कैप्टन सरकार दा वा और अजिहे च बहुत सारे लुभावने वादे जिहड़े ने किए जा सकते हैं क्योंकि मुलाजम जिहड़े ने सरकारी मुलाजम लगातार तंग नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उस तरीके नाल जिहड़ा वा उन्हां दीयां तनखाहां नहीं वधाईयां गईयां। कॉन्ट्रैक्ट नूं लैके बहुत सारे नाराज़ ने कि कॉन्ट्रैक्ट लगातार वधाए जा रहे हैं लेकिन सरकारी नौकरियां नहीं दित्तियां जा रही। तो अजिहे च थोड़ी देर बाद हुण तो महज 15 मिनट बाद मनप्रीत सिंह बादल जदों इत्थों निकलणगे इत्थों दी महज 3 तो 4 मिनट का राह जिहड़ा वै वो विधान सभा का वै। तो अजिहे च इत्थों निकलणगे मनप्रीत सिंह बादल उन्हां ते उम्मीदां पूरे पंजाब दियां ने और अज उन्हां दा एग्जाम भी अज उन्हां दी परीक्षा भी है कि की कुछ बजट जिहड़ा वै अगले साल दे लई लोकां दे लई लैके आंदे ने। क्योंकि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां दे विच कटौती जिहड़ी है वो कीती जा सकती है। सरकार टैक्स घटा सकती है। सरकारी मुलाजमां नूं जिहड़ा वै वो फायदा दिता जा सकता। सब तो अहम है कि किसानां दे लई की कुछ होएगा क्योंकि कल ही कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने प्रैस रिलीज जारी करके स्टेटमेंट दी कि 2017 के जिहड़े वादे सीगे उन्हां विच 84.6% वादे जिहड़े ने वो पूरे कर लिते गए ने। तां अजिहे च नज़रां अज मनप्रीत सिंह बादल दे उत्ते रहन वालियां 11:15 बजे बजट जिहड़ा वा वो पेश किया जाना है लेकिन उस तो पहला 9 बजे कैबिनेट की मीटिंग होएगी। कैबिनेट की मीटिंग दे विच बजट नूं मंजूरी दी जाएगी और थोड़ी देर च इस वेले तस्वीरां भी असीं लगातार दिखा रहे हैं मनप्रीत सिंह बादल दे घर दियां और कुछ अफसर भी अंदर गए हुए ने जो वित्त विभाग नाल संबंधित ने उन्हां नाल चर्चा भी आखिरी डिस्कशन भी जिहड़ी है वो की जा रही है। और हुण जदों मनप्रीत सिंह बादल निकलणगे तो 3-4 मिनट च विधान सभा पहुंचणगे उत्थे कैबिनेट की बैठक होएगी और उस तो बाद 11:15 बजे बजट जिहड़ा वा वो पेश किया जाएगा। और चुनावी साल दे विच किहड़े वादे किए जाते हैं उस ते नज़रां रहन वालियां। हालांकि साबका खजाना मंत्री जो परमिंदर सिंह ढींडसा ने उन्होंने थोड़ी देर पहला न्यूज़ 18 नाल गलबात की सी। उन्होंने कहा कि ज़्यादा उम्मीदां नहीं ने इस बजट तो बहुत सारे लुभाने वादे जरूर किए जाएंगे लेकिन वो खोखले साबित होंगे ने क्योंकि पिछले भी जिहड़े बजट दे विच वादे किए गए सी वो पूरे नहीं होए। परमिंदर ढींडसा होरां दे इल्जाम ने। तो अजिहे च थोड़ी देर बाद जदों मनप्रीत सिंह बादल होरां नाल गलबात भी करन दी कोशिश करांगे कि आखिरी बजट उन्हां दी सरकार दा और वो बजट उस वेले आ रहा है जदों पिछला पूरा साल करोना की महामारी दे विच लंघ गया। उदों जदों इंडस्ट्री पूरी तरीके दे नाल ठप पई सीगी तां की सरकार उस तरीके दे नाल इंफ्रास्ट्रक्चर होर मजबूत करन दे लई कुछ होर नवे प्लान लैके आएगी। इंडस्ट्री नूं मजबूत करन दे लई कोई होर नवे प्लान लैके आएगी। ये सारा जिहड़ा वै 11:15 बजे पता लगेगा लेकिन उस तो पहला मनप्रीत सिंह बादल खजाना मंत्री थोड़ी देर च घरों बाहर निकलणगे। अमृत बिल्कुल पंकज तो खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सरकार दा आखिरी बजट है। सरकार आखिरी बजट दे विच कोशिश करेगी कि हर वर्ग नूं लुभाया जाए। तो दूजे पासे हालांकि वित्तीय हालात भी कोई बहुत ही ज्यादा चंगे नहीं रहे ने पर कोरोना की मार इंडस्ट्री ते बहुत पई है। तो खास तौर पर इंडस्ट्री दे लई की मिलेगा। किसानां दी गल इसलिए बार बार आउंदी है क्योंकि कर्ज माफी का ही जो वादा करके सरकार सत्ता दे विच आई सी पर अज हालात किस तरह के ने तो दूजे पासे किसान अंदोलन भी चल रहा है। तो इसलिए किसानां मजदूरां दे लई उम्मीद वध जांदी है कि जो वादा लैके आई सी ते आखिरी बजट दे विच जांदे जांदे सरकार उस वादे नाल वफा करदी है। बिल्कुल अमृत क्योंकि तुसी इंडस्ट्री का जिक्र किया। इंडस्ट्री पिछला पूरा साल ठप पई रही है और इंडस्ट्री ये भी देखा है कि पिछले कुछ सालों तो पंजाब के जो गुआढ़ी सूबे ने हिमाचल प्रदेश कई सारिया केंद्र सरकार तो रियायतां मिलदियां ने इस करके उधरले पासे शिफ्ट हो गई है। तो अजिहे च इंडस्ट्री नूं किवें मजबूत किया जाए इंडस्ट्री के उत्ते
ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਗਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਖਫਾ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਫਾ ਨੇ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ CCL ਦਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਗਈ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਸੌਗਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ DA, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ 11:15 ਵਜੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। बिल्कुल पंकज, तक की कुछ अज निकलता है इसका इंतजार जरूर है। फिर तो तुहाडा रुख करांगे। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी दे लई। हुण तो कुछ ही मिनटां दे विच मनप्रीत बादल अपने घर तो निकलणगे। सब तो पहला कैबिनेट की बैठक होण जा रही है। उस बैठक दे विच 2021-22 दे इस बजट नूं जो मंजूरी दित्ती जावेगी, तो उस तो बाद अगे 11 बजे के करीब 11 तो 11:15 बजे दे विच बजट पेश किया जाएगा। बजट पेश किया जाएगा तो उस दे विचों की निकलेगा, इस ते नजर जो है वो सब दी बनी हुई है। तो उधर अज पेश होने वाले बजट तो साबका खजाना मंत्री परमिंदर ढींडसा नूं ज्यादा उम्मीदां नजर नहीं आ रही। तंज कसदियां ढींडसा ने कहा कि कैप्टन सरकार अजे पिछले वादे ही पूरे नहीं कर सकी है, इसलिए इस बजट तो कोई ज्यादा उम्मीद उन्हां नूं नहीं है। सरकार अज बजट पेश करन जा रही है और खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਹ ਐਲਾਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 18,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਫੋਕਾ ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਨਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ 80% ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1% ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਖੁਦ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਜੋ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਬੋਝ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ ਹੀ ਵਧੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇ ਨਾ ਵਧੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਦੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਪਿਟਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੋ ਬਜਟ ਸੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਕਿੰਨੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਭਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਬਜਟ ਕੌਣ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇਵੇਗੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਵਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021-22 ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਿਟਾਰੇ ਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬਸ ਕਰਾਇਆ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਦੌੜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਝੜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਝੜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। कोरोना सिर्फ काल बन के नहीं आया बल्कि अपने नाल ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਲਿਆਇਆ। ਪੂਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਦਰੰਗ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 15 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਨਅਤ ਜਗਤ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸਾਡਾ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਰਕ ਜਿੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਯੋਗ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਡਿਊਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਕਹਿ ਕੁਛ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਅਫਸਰ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਮੀਡੀਅਮ ਕਲਾਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਰੋਲਿੰਗ ਮਿਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਲਾ ਦੇ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ 6 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹ 6.40 ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜੋ 7 ਪੈਂਦੀ ਉਹ 7.40 ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, 40 ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਫਰਨਿਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ GST ਹੈ ਰਿਫੰਡ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਡਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਬਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਧੰਦਾ ਮੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ, ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਭਰੀ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ 65% ਤੱਕ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।